پروگرام رابطہ آپ کا میزبان آصف خان حاضر خدمت ہے. سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف محکموں کے سربراہان سے آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر صبغت اللہ خان میاں خیل، میڈیکل ڈائریکٹر DHQ ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان. سر، سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. سر، ٹراما سینٹر جو کہ ہاسپٹل کا ایک ایمرجنسی مرکز ہے، اس میں سہولیات کا ذکر فرمائیں. آصف بھائی، اس کو ہمارے ڈی خان میں عام لوگ اس کو ٹراما کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے. ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں ہمارے پاس 24/7 جتنے ہی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جتنے بھی نوعیت کے ہوتے ہیں، سرجیکل ہوں، میڈیکل ہوں، نیورو سرجری ہوں، آرتھوپیڈک ہڈیوں والے مریض ہوں، یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں. ان کی خاطر خواہ علاج کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے جب مریض آتے ہیں تو اس کو کیجویلٹی میڈیکل آفیسرز ہیں ہمارے پاس، وہ دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا، وہاں سے وہ اس کو اگر داخل کرنے کا ہو مریض، اس کو داخل کرتے ہیں. ہمارے ٹراما وارڈز ہیں، ہمارے پاس 4 وارڈز ہیں. ان 4 وارڈز میں سے ایک میل سرجیکل ہے، مردانہ سرجیکل، ایک زنانہ سرجیکل ہے. ان میں 8 بیڈز ہیں ہمارے پاس، اور ان کی تعداد ہم 10 بھی کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس 2 میڈیکل وارڈ ہیں، ان میں بھی 8 بیڈز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میڈیکل سٹور ہے، دوائیوں کا جو ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ پہلے ہم مین سٹور سے لاتے تھے، پھر اس کا انتظار ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ہم نے ابھی اپنا میڈیکل سٹور جو میڈیکل ہمارا ہے ہاسپٹل کا، وہ ٹراما سینٹر کے اندر ہی ہم نے کھولا ہوا ہے. 24 گھنٹے وہاں پہ ہمارے سٹور کیپر بھی موجود ہوتے ہیں، اور مریضوں کو دوائیاں بھی ملتی رہتی ہیں. کہ جو دل کے امراض والے یا بلڈ پریشر کے جو مریض آتے ہیں، ان کو ہم یہاں پہ دیکھ کے پھر ان کو کارڈیالوجی یا دل والے وارڈ بھیجتے تھے. وہ ایمرجنسی سے ہمارے تھوڑا دور ہے. ابھی اللہ کی مہربانی سے ہم نے ان کا پورا وارڈ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں بنا دیا ہے. 5 بیڈڈ وارڈ ہے. ان کا سٹاف وہاں پہ جو ضروری آلات ہیں اور وہاں پہ اپنا ان کا جو بھی طریقہ علاج ہے وہ وہاں پہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. ابھی مریض کو بجائے اس کے کہ وہ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی سے دل کا مریض ہے، بھاگا جائے ECG کے لیے کارڈیالوجی وارڈ اور پھر واپس آ رہا ہے، تو اللہ کی مہربانی سے وہ تکلیف اب ختم ہے. ادھر ہی ECGs ہوتی ہیں، ادھر ہی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ادھر ہی ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کے علاج کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹرز نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی بغیر آپریشن تھیٹرز کے وہ کوئی اتنی فائدہ مند جگہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی مہربانی سے پچھلے سال ہم نے 8 مہینے پہلے کام شروع کیا، تو وہاں پہ ہم نے 4 نئے آپریشن تھیٹرز بنائے ہیں. ان کے اپنے وہاں پہ سٹاف ہے، ان کے ساتھ ریکوری وارڈ ہے، اس میں 9 بیڈز ہیں سرجیکل وارڈ میں. آپریشن تھیٹر اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈولر آپریشن تھیٹرز ہیں. پھر ایک جو مسئلہ ہوتا تھا ہمارے پاس کہ مریض آ گیا، سرجیکل مریض ہے یا آرتھوپیڈک ہڈیوں کی کوئی فریکچر ہے اس کا، یا نیورو سرجری کا ہے، تو CT اسکین کے لیے بھگائے لے جا رہے ہیں ہسپتال، ادھر سے CT اسکین کرتے تھے. ایکس رے بھی وہ ادھر اندر سے کرتے تھے. الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ادھر اندر اسٹریچر پہ لے جا رہے ہیں. کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دھوپ ہے. اب اللہ کی مہربانی سے ہم نے یہ سب چیزیں CT اسکین، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور لیبارٹری، یہ بالکل آپریشن تھیٹر کے 20 میٹر کے ایریا میں ہم نے انڈر 1 روف بنا دی ہیں، جس سے مریضوں کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے مریض کی خدمت کرنا زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے. اس میں ہم فردر یہ امپرومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایسے پروسیجرز ہیں کہ جو ایمرجنسی میں ہمیں نیورو سرجری کے چاہیے ہوں، تو وہ بھی تاکہ ادھر ہی شفٹ ہو جائیں. ٹراما سینٹر میں خدا نخواستہ ہنگامی حالات کی صورت میں کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ ماس ایمرجنسی ہم اسے کہتے ہیں. خدا نخواستہ جیسے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا جس میں مریض زیادہ ہوں، تو ہمارے پاس جو سرجیکل بیڈز اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 25 بیڈز اویلیبل ہیں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں. کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہمارے پاس 16 سے 18 بیڈز ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں. یہاں پہ آپریشن تھیٹر بھی فنکشنل ہو گیا، اس میں مریضوں کو کتنی سہولیات ہوگی؟ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا، ٹانک اڈے پہ جو بم دھماکہ ہوا، تو ہمارے پاس یہاں پہ 31 پیشنٹس لائے گئے. تو آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ 4 پیشنٹس کا ہم نے اسی وقت ہی ان کے CT اسکین ادھر ہی ہو گئے، الٹرا ساؤنڈز ہو گئے، آپریشن ادھر ہی ہو گئے، بلڈ بینک سے بلڈ بھی ادھر ہی آ گیا. کسی مریض کے لوائقین کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑا. میڈیسنز فری تھیں، بلڈ اویلیبل ہو گیا، ان کی انویسٹیگیشنز ہو گئیں، ان کو ہم نے ادھر ہی اسی 1 گھنٹے کے اندر. ایسے مریضوں میں ٹائم فیکٹر بہت ضروری ہے. آپ جتنا ڈیلے کریں گے تو اتنا مریض کے لیے مشکل بنتی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ان ٹائم جسے ہم گولڈن آور کہتے ہیں، اسی میں ہم نے سب کچھ ان کو
रिसेसिटेट किया, किसी के ब्लड प्रेशर कम थे उनको ब्लड लगाए, उनकी हमने इस काबिल बनाया कि फ़ौरन उनका ऑपरेशन हो जाए। एक्सीडेंट इमरजेंसी जिसे हम ट्रामा कहते हैं, उधर पर मंथ जो हमारे पास पेशेंट्स कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पास आते हैं, वो हमारे ऑडिट्स और हमारे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 25 से 30 हज़ार मरीज पर मंथ हर महीने हमारे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पास आते हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 800 से 1000 मरीज हर दिन हमारे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर देखते हैं। उनमें जो एडमिशन्स होते हैं हमारे ट्रामा के वार्ड्स में, एक्सीडेंट इमरजेंसी में जो हमारे 4 वार्ड्स हैं, जिसमें 2 मर्दाना सर्जिकल, जनाना सर्जिकल और एक मर्दाना मेडिकल और जनाना मेडिकल, तो उसमें हमारे पास जो एडमिशन्स होते हैं 8 से 10 हज़ार एडमिशन्स पर मंथ होते हैं। हमारे पास ट्रामा के बिल्कुल एक्सीडेंट इमरजेंसी के पीछे रीजनल ब्लड सेंटर है जो कि अपनी मिसाल आप रखता है और बहुत ही खिदमत कर रहे हैं। सारा ब्लड डोनेशंस हमारे जितने भी लोग देते हैं वो वहीं पे होता है, वहीं पे वो स्क्रीन होता है। जब हमें चाहिए होता है इमरजेंसी में या पेशेंट्स को, तो जिसकी जो डिमांड होती है एक अपना प्रोफार्मा है उस पर हम लिख के भेजते हैं, वो हमें वहाँ से स्क्रीन ब्लड देते हैं। तो हमें ब्लड की अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी मरीज़ में ऑपरेशन के दौरान या उससे पहले हमें लगता है ज़रूरत है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, सिर्फ उसमें ये बात है कि वो देते इमरजेंसी में तो हमें वैसे उठा के दे देते हैं ब्लड जितना चाहिए हो, लेकिन यूजुअली नॉन डोनर बेसिस पे होता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी रिश्तेदार है उस मरीज़ का, वो अपना एक ब्लड जमा करा ले वहाँ पे, तो वो हमें अपनी तरफ से जो उनके पास पड़े हैं या वही ब्लड हमें वो दोबारा दे देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के लिए कौन से अहम इंतजामात किए गए हैं जिससे मरीजों को फ़ायदा हो? स्टेरलाइज सामान ऑपरेशन के लिए, जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि मरीज़ के ज़ख़म में इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोक्लेव है हमारे पास, उसका अपना एक वाटर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, वो हमारे पास वहाँ पे है। फिर जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं इस डिज़ाइन पे बनाए हमने कि उनके ऊपर हमने जो पेंट हुआ है उनके अंदर वो एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल जरासीम कुश पेंट है उसका। फिर उसके जो ऑपरेशन टेबल है उसके ऊपर हमने लेमिनर फ्लोज लगाए हुए हैं। लेमिनर फ्लो का ये मतलब है कि फ़िल्टर्स होते हैं, हेपा फिल्टर कहते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर की हवा है जो उधर, उसको वो 99.9% जर्म फ्री करते हैं, उससे जरासीम को फ़िल्टर कर लेते हैं। साफ़ एयर, एंटी बैक्टीरियल पेंट्स विद गुड स्टेरिलाइजेशन, तो उसमें मरीज़ के ऑपरेशन और उसके बाद में इन्फेक्शन न होने के बहुत ही फ़वायद हो जाते हैं। सर, ऐसे कोई हंगामी हालात हो जाते हैं तो क्या हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस भी फराहम की जाती है? जब हंगामी हालात जैसे उस दिन हुए हैं तो हमारे पास बेसिकली रेस्क्यू 1122 वाले हैं, उनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है। लेकिन जब वो हमें कह देते हैं, हम उनके साथ लाइजान में होते हैं। अगर हमारी एम्बुलेंसेस भी चाहिए होती हैं तो हम फ़ौरन ही हमारे पास जो हॉस्पिटल की हैं वो हम डिस्पैच करते हैं, अपनी एम्बुलेंस में उनको पहुँचाया, और रेस्क्यू 1122 भी हमारा बहुत हेल्प करते हैं। सर, कोई ऐसा सीरियस मरीज़ आ जाता है जिसको आप इमरजेंसी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिर उसको पेशावर या लाहौर रेफर कर दिया जाए इस्लामाबाद, क्या उनको यहाँ से एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाती है? अक्सर तो ऐसे है कि अब हमारे पास तकरीबन स्पेशलिटीज़ हैं, न्यूरो सर्जरी है, आर्थोपेडिक, हड्डियों वाले भी हैं, जनरल सर्जन्स भी हैं। अब वैसे रेफरल नहीं होते हैं यहाँ से, जैसे कि शायद 8 महीने या 1 साल पहले होते थे। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसे हैं, जैसे कई लोग हैं जो सीने में लगे हुए हों, चेस्ट में, थॉरिक्स कहते हैं हम उसको, उसके स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। तो ऐसे मरीज़ को अगर इमरजेंसी में ले जाना पड़े तो हम उसको एम्बुलेंसेज अपने हॉस्पिटल के ही देते हैं। अगर हमारी अवेलेबल ना हो इन केस तो रेस्क्यू 1122 वाले भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं इसमें। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? हॉस्पिटल आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह, डॉक्टर्स भी आपकी खिदमत के लिए हैं। थोड़ी बहुत गलतियाँ अगर कहीं हैं तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये एक्सीडेंट इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल हो, इसमें आप आइए, कोई आपको मसला है आप हमसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपका बेहतरीन इलाज किया जाए। ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी मेडिसिन चाहिए होती हैं या सूचर्स चाहिए होते हैं वो सब हम हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई अटेंडेंट को, किसी को हम नहीं कहते कि आप बाहर से ले आएँ और कोई आपको तकलीफ़ ना हो। आवाम से सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जो टाइमिंग्स हैं वार्ड्स की, लवाहिकीन के मिलने की टाइमिंग्स हैं, या ट्रामा में एक्सीडेंट इमरजेंसी में जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो हमारे पास लोगों का बहुत रश हो जाता है, उससे हमारे इलाज करने में भी मसला बनता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी बढ़ता है और मरीज़ को भी शायद उसको कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें अगर कोई चीज़ सही नहीं है आप हमें पॉइंट आउट करें, ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की, लेकिन आपका तावन भी बहुत ज़रूरी। सामीन, आज प्रोग्राम राब्ता में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत थे वो थे मेडिकल डायरेक्टर
DHQ ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان ڈاکٹر صبغت اللہ خان میاں خیل صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب.